7시간 남짓 비행 끝에 도착한 캄보디아. 국토 대부분이 산림으로 덮여 있는 곳인데요. 대도시 시엠립에서 차를 타고 장장 8시간을 달려 도착한 곳은 캄보디아 북동부의 끝, 라타나키리주. 캄보디아 전역에서도 오지라 불리는 곳입니다. 이곳의 인구는 약 15만 명. 그들 중 절반 이상은 산악지대에 터를 잡고 사는 소수민족입니다. 이 지역에서 지금 이 한철만 만날 수 있는 특산품, 자연산 꿀이 들어있는 벌집입니다. 이곳 사람들은 이 꿀을 약처럼 먹는다는군요. 하지만 이 달콤한 꿀을 얻기 위해서는 위험천만한 어려움이 뒤따른다고 합니다. 보석의 산이라는 뜻을 지닌 라타나키리주. 약 11,000제곱킬로미터의 면적 중 80% 이상이 열대우림으로 이루어져 있는데요. 라타나키리주에서도 오지 중에 오지, 해발 고도 500m에 위치한 작은 마을. 50여 가구가 살고 있는 이 마을에서는 주민의 90% 이상이 후추, 캐슈넛 등을 재배합니다. 하지만 우기가 시작되기 전인 이 한철엔 마을의 젊은 청년들이 모두 모여 자연산 목청 채취를 한다는군요. 밧줄에 도끼, 못까지. 하하, 이 모두가 어디에 사용하는 물건들인가요? là dùngទឹកមុំតម្លាក់ចូលនេះគឺជាខ្សែហើយនេះគឺជាពូថៅសម្រាប់ដំយើងតោងឡើងអើយទៅណាខ្ញុំប្រញាប់ទៅចូលព្រៃដើម្បីទៅយកខ្មុំព្រោះនៅខែនៅសល់តែមួយខែទៀតទេអស់ខ្មុំហើយព្រោះវាដល់រដូវភ្លៀងដូច្នេះខ្ញុំប្រញាប់ 자연산 벌꿀 채취 작업을 나서기 전 준비물부터 꼼꼼하게 챙기는 작업자들. 이들이 가장 신경 써서 살피는 것은 계절에 맞지 않는 두꺼운 옷가지들입니다. 털이 수북한 옷은 덥고 무겁지만 벌들의 공격을 막기엔 제격이라는군요. giờ không được nông prey cứ nhom trừ phơi đầm na rồi mà tố, giờ bọn tọt máu dương phơi đầm na mà tố mình cài thế dương trừ đào mai trường, đầm bay chỗ đào đào không mùng. Trôi mà tố thì mai. Trôi mà tố hai chia 20 kg, phải dương phơi đầm na để trường bọn tọt tiền. 이곳의 자연산 벌꿀 채취 작업은 보통 대여섯 명이 한 조를 이루는데요. 혼자 다니기엔 밀림은 무척 위험하기 때문입니다. 넉넉한 수확을 기대하며 분주하게 이동하는 작업자들. 1시간 넘게 달리니 눈앞에 울창한 열대의 밀림이 펼쳐집니다. 30-40m의 크고 웅장한 나무들이 빼곡하게 들어서 있는 이곳. 이 한철, 주민들에게 가장 큰 수입원인 야생꿀은 주로 사람의 발길이 닿기 힘든 험한 곳에서 찾을 수가 있습니다.ខ្ញុំឈប់កន្លែងនេះព្រោះម៉ូតូមិនអាចធ្វើដំណើរទៅដល់បានទេតោះតែយើងដើរជើងដើរទៅមុខ
이제부터 본격적으로 산행에 나서는 일행. 그냥 오르기도 힘든데 챙겨야 할 것들이 한 짐입니다. 그러면 이번 이제 삼바랴 역 몸 앞에 bây mình vô cục quan tới bị bạn không cài giờ. 바구니 안에 망치와 못 한 뭉치의 무게만 해도 10kg 이상. Thun qua đây, bạn đây, bạn ấy tới nhầm tầm lọp rồi. 꿀을 따서 돌아올 때에 비해 출발할 때의 짐은 단촐한 편인데요. 무거운 짐을 견디는 것, 이곳 작업자들의 숙명입니다. 라타나키리주의 자연산 벌꿀 생산량은 캄보디아 전역에서 생산하는 양의 30에서 40%에 달하는데요. 하지만 이 귀한 꿀을 만나기 위해선 고된 산행을 이겨내야 합니다. 심심산중에 있는 귀한 자연산 야생 벌집. 찾는 과정 또한 만만치 않습니다.ធម្មតា ខ្មុំ គឺយើងដើររមើលតាមដើមឈើធំៗដែលមានផ្កាច្រើនហើយធម្មតាខ្មុំវាចូលចិត្តនៅជិតទឹកទីណាដែលមានអូគឺវានៅតាមជំនាញអូនឹងតែម្ដង 특히나 사람의 손길이 전혀 닿을 수 없는 곳에서 야생 벌집이 발견되기 때문에 작업자들은 위험을 무릅쓰고 산기슭을 오릅니다. 매일 마주하는 산이지만 작업자들은 여전히 산을 오를 때면 긴장을 한다는데요.ពេលខ្ញុំដើររកឃ្មុំម្ដងគឺឡើងភ្នំចុះភ្នំហ្នឹងគឺមានការនឿយហត់ហើយរៀងក្តៅបែកញើសជោកខ្លួនគឺក្តៅខ្លាំងតែម្ដងព្រោះវាមានណាមួយមេឃវាមានកម្ដៅដល់ទៅ36 37 អង្សា 더위와 싸우며 산길을 헤맨 지 어느덧 2시간 남짓. 하지만 여전히 야생 벌집이 있는 곳은 오리무중. 바로 그때 동료의 다급한 목소리에 일사불란하게 이동하는 작업자들. 저 멀리 거뭇하게 보이는 것, 나무에 매달린 야생 벌집 목청입니다. 이곳의 목청은 4월 딱 한 달 정도만 채취가 가능한데요. 우리나라 꿀벌보다 2배 크기의 캄보디아 꿀벌은 최대 3m 크기의 벌집을 만듭니다. 야생 벌집이 있는 나무의 높이는 아파트 약 15층 높이. 자연산 목청은 발견하기도 어렵지만 채취하는 과정은 더욱 험난한데요. 대부분의 작업이 이렇게 아찔한 고공에서 이루어지기 때문입니다. ខែឲ្យតែខែចែកហ្នឹងគឺដើមស្ពងវាជ្រុះលឹកហើយអញ្ចឹងខ្មុំវាចាប់ដើមចូលនៅបានហើយបើសិនជាស្លឹកច្រើនពេកក៏វាអត់កាត់ដែរដើមឈើផ្សេងហ្នឹងវាមានលឹកខុសទៅដើមហ្នឹងមួយដែលវាអត់មានលឹកผมก่อนក្លោមប្រហែលជា10បាយមកនេះមក15ម៉ែត្រឡើងទៅលើប្រហែលជា30ម៉ែត្រ 고강도의 작업인 만큼 목청 채취 전에 나무의 특성부터 정확하게 파악해야 합니다. 산속에서 일을 하다 보니 필요한 도구는 그때그때 만들어 사용하는 것이 이들의 작업 노하우. 50, 60cm의 일정한 크기의 나뭇가지에
못을 박아서 사다리를 만들 계획입니다. Đám này cứ đám nâng phải pro miền đám thì svật cà phê giúp cho để cô tới dừng lang pi tới bay nhát bị ắt bành há nà muối dừng tục vú của vía ở toàn tục này. 니은가이 나무는 다른 나무에 비해 강도가 좋아 사다리 재료로도 제격이라는군요. 모두 일사불란하게 맡은 몫을 해내는 작업자들. 이처럼 목청 채취의 모든 과정은 대여섯 명의 협업으로 이루어집니다. Con này cứ trong cắt đam bây giờ ta rôm cục bây giờ đợt đam bây lang cho không trong thưa giang ní dây rôm tới chi du nam mà hai tăng pi đồn ta mà lấy rồi giờ không này. 벌과 공존하기 위해서는 벌의 생태를 해치지 않아야 하는데요. 우선 연기를 피우기 위해 사용할 자잘한 마른 나뭇가지를 일정하게 잘라서 나뭇잎으로 감싸 묶은 뒤 가운데 구멍을 뚫어 그 안에 불을 붙여 연기를 피워 벌을 쫓는 겁니다.ខ្ញុំរៀបចំធ្វើយ៉ាងនេះដើម្បីការពារខ្លួនឯងព្រោះអីបើយើងមិនធ្វើអត់ទេគឺយើងមិនអាចយកខ្លួននេះបានទេព្រោះថាបើយើងធ្វើគប់យ៉ាងនេះវាមានផ្សែងទៅវាអាចការពារមិនឲ្យឃុំចូលចិត្តយើងបានបើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនេះគឺសុវត្ថិភាព 1시간 가까이 걸린 작업 준비가 끝이 나고 본격적으로 목청 채취에 나서기 전 벌들의 공격에 대비해 작업복 점검 후 꼼꼼히 챙겨 입는데요. Chứ củaខ្ញុំនេះគឺអត់ក្រាពីទេព្រោះកាលណាខ្ញុំឡើងទៅបានជើងវាទប់ជាមួយដើមឈើវាអត់ល្អិល 맨발로 올라가야 나무를 더 잘 디딜 수 있기 때문에 작업자의 발은 늘 흙투성이. Xôm pẹt khá ôi nhầm lai giờ không bây giờ không tịch mình kêu thân ạ pẹt cả đôi khi này 작업자의 지시에 따라 옷을 갖춰 입은 제작진. 40도를 웃도는 날씨에 두터운 작업복까지 입으니 어느새 땀이 비오듯 흐릅니다. 작업복까지 완벽하게 차려입고 이제 본격적으로 목청 채취에 나서는 작업자. 아파트 15층 높이에 위치한 목청에 닿으려면 웬만한 담력으로는 어림도 없을 뿐더러 혼자서는 불가능한 상황. 특히나 오늘처럼 한 나무에 목청이 2개일 경우에는 동료들 간의 호흡이 가장 중요하다는군요. đám khi tôi lang pin nè mà nè quay cầm cho đá lớn mà bây giờ tiên nè tiên cầm giật hơi tội kêu vậy ta 나무 밑에 작업자들이 발을 디딜 지지대 역할의 나뭇가지를 위로 올려주면은 상부에 있는 작업자가 나뭇가지를 전달받아 사다리를 설치하는 작업이 이루어집니다. 목청 채취보다 더 까다로운 것이 고공으로 이동하면서 이 사다리를 설치하는 일인데요. Tiền cầm tới xong phải giặt đó nè. 아찔한 높이에서 진행되는 고공 작업이다 보니 잠시도 방심할 수는 없는 노릇.ពេលដែលអ្នកនៅខាងលើគេមានគ្រោះថ្នាក់ដូចជាធ្លាក់អីគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាំងមែនទែន 한 발짝만 잘못 디뎌도 목숨까지 위태롭기 때문인데요. 40여 분의 작업 끝에 어느새 가까워진 야생 벌집. 혹시 모를 사고에 대비해 나무를 오르는데 노련한 작업자가 제작진을 대신해 카메라를 들고 이동했습니다. 아쉽지만 먼 발치에서 지켜보기로 한 제작진. 작업자의 도움으로 촬영한 고공에서의 작업은 그야말로 간담이 선늘해집니다. 수십만 마리의 벌들이 촘촘하게 경비를 서고 있는 야생 벌집.
심상치 않은 기운을 감지했는지 벌들이 무섭게 요동치기 시작하는데요. 야생 벌집은 한 개당 최대 10만여 마리 이상의 꿀벌이 살고 있기 때문에 접근 자체도 쉽지 않은 상황. 온 신경을 곤두세운 채 연기가 피어오르는 롱꼽을 옮깁니다. 연기가 벌집 가까이 피어오르자 더욱더 무섭게 공격하는 벌들의 움직임. 벌집을 지키고 있는 꿀벌들을 침착하게 연기로 쫓아내니 야생 벌집이 서서히 모습을 드러냈습니다. 하지만 낯선 침입자의 출현에 더욱더 거세지는 벌들의 공격. 아슬아슬한 고공에서의 작업은 언제나 긴장의 연속입니다. 한눈에 보아도 제법 큰 크기. 천신만고 끝에 이 나무의 첫 번째 야생 벌집 채취에 성공했습니다. 한 시간가량 이어진 작업 끝에 얻은 귀한 목청. 그런데 벌집을 확인하는 작업자의 표정이 심각해지는데요. 벌집의 상태가 조금 이상해 보이는군요. 아니 왜 câu khmum vì 앞에 하지 2개 tới 2개 trở lại. mới tới vừa sạch với cả hòm đấy. 붉게 변색된 벌집을 보니 착잡한 마음이 드는 작업자. 좀 더 일찍 찾지 못한 것이 못내 아쉬운 순간입니다. 마음이 급해진 작업자들. 서둘러 걸음을 옮겨 이 나무에 두 번째 야생 벌집 채취에 나서는데요. 까마득한 높이에서의 아찔한 작업. 꿀이 있는지 없는지를 알기 위해서는 이처럼 가까이에서 벌을 쫓은 후 벌집 안을 눈으로 확인해야만 한다는군요. 신중하게 벌집을 채취해 조심조심 내려보내는 작업자. 과연 이번엔 수확이 좀 있을까? 하지만 두 번째 목청 역시 신통치 않은 모습. 그야말로 맥이 탁 풀립니다. mới tới vừa sạch với cả hòm đấy, chẳng dương chó mà giờ tôi cho nó. 이른 아침부터 자연산 목청을 채취하기 위해서 굵은 땀을 쏟은 작업자들. 꿀을 구경조차 못했으니 반나절가량 걸린 작업이 모두 수포로 돌아갔습니다.ពេលបានទឹកមុំតិចពេកគឺមានអារម្មណ៍ថាមិនសូវជាសប្បាយចិត្តប្រហែលទេព្រោះពេលខ្ញុំច្រើនហើយបានដល់ប៉ុណ្្នឹងចែកគ្នាបានអ្នកតែបន្តិចហ្នឹង 이럴 땐 작업자 모두가 애가 타는 상황일 터. 딱 한철 자연산 목청을 채취할 수 있는 기회를 놓칠 수는 없는 노릇. 서둘러 발걸음을 옮깁니다. 오늘따라 꿀을 구경조차 못했으니 작업자들의 마음이 더욱 바빠지는 것은 당연지사. 일단 꿀벌이 있을 만한 단서를 찾아 나서는데요. 산속에서 자라나는 야생화. 작업자들의 눈에 꿀벌들이 좋아하는 꽃이 발견됐습니다. Ồ, cả môn miền Tắc, ở đây ngút Tắc ơi. Cá chư mưa tạm cá chư miền mê bơi mông miền này.
두 번째 단서인 계곡까지 찾았으니 어쩌면 이곳저곳 어딘가에 꿀벌의 서식지가 있을 가능성이 높다는군요. 숲속을 샅샅이 수색하며 벌의 자취를 쫓는 작업자들. 뭔가 예감이 나쁘지 않습니다. 이어 발견한 세 번째 단서. 엄청난 크기의 이 나무입니다. ធម្មតាសមុខឃ្មុំមាននៅលើដើមជ្រៃខ្ពស់ហើយព្រោះវាចូលចិត្តនៅដើមព្រៃវាធំព្រោះកន្លែងនេះវាពីមុនមកធ្លាប់មានអញ្ចឹងដល់ឆ្នាំនេះខ្ញុំមករកទៀតប្រហែលជាអាចរកឃើញ 꿀벌의 발자취를 찾아 나선 지도 벌써 1시간째. 지쳐갈 무렵 바로 그때 멀리서는 도저히 분간이 가지 않을 정도. 자세히 보니 분명 목청이 확실한데요. ឃ្មុំប៉ុណ្ណឹងมันធំហើយក៏มันតូចមកល្មមយក 목청이 있는 나무의 높이는 30m 남짓. 수년간 목청을 채취해온 숙련된 작업자지만 자칫하면 목숨을 잃을 수도 있기 때문에 잠시도 긴장을 놓을 수 없습니다. 하지만 오늘의 수확을 위해서는 위험을 감수해야 합니다. 작업자 발 아래는 까마득한 낭떠러지. 어느새 긴장감이 감도는데요. 매캐한 연기가 벌집에 가까이 스며들자 귓가에 울리는 벌들의 저항. 급기야 성난 벌들이 작업자를 공격합니다. 일촉즉발. 나무 밑의 상황도 마찬가지. 벌들의 무차별 공격이 이어지는데요. Nào việc khám phá đấy vì chứ ai khai tới chỉ khoa tụt nặng thòng chẳng bắt cà phê bài này. 자이언트 꿀벌은 우리나라 꿀벌보다 2~3배 크고 독성이 5배 강하기 때문에 자칫 큰 부상을 입을 수 있습니다. សូមប្រយ័ត្ន 때론 목숨까지 걸어야 하는 위험한 작업. 그럼에도 생계를 위해선 포기할 수 없습니다. 벌떼들의 맹렬한 저항이 계속되는 가운데 드디어 어렵게 얻은 야생꿀이 일행의 품에 도착했습니다. 달콤한 꿀이 가득 차 있는 벌집. 오늘 채취한 야생 벌집의 양은 총 6kg. 양은 좀 적지만 첫 수확치곤 괜찮은 편입니다.ទឹកឃ្មុំគុណភាពថ្ងៃនេះគឺល្អទឹកឃ្មុំគឺល្អលេខ1ព្រោះខែនេះគឺជាខែ4ខ្ញុំយកឃ្មុំមួយខែវាចំណេញបានច្រើនដែរប្រហែលជា$1000ដែរវាគ្រាន់បើយើងធ្វើការតាមក្រុមហ៊ុនឬតាមកន្លែងផ្សេងៗវាអាចបានត្រឹមតែ$100ឬ$200ហើយទោះបីនៅហត់មែនតែខ្ញុំពេញចិត្ត 2시간의 사투 끝에 일을 마치고 동료들 곁으로 향하는 작업자들. Are you okay? Okay. 오케이. 나무를 내려오고 나서야 비로소 온몸의 긴장이 풀리고 피로가 몰려옵니다. 유난히 고됐던 작업.
작업자의 온몸에 오늘의 훈장이 박혀 있습니다. 무차별적인 돌대들의 습격에 긴박했던 당시 상황이 생생하게 전해지는데요. 제작진도 속수무책으로 당하긴 마찬가지. 이곳 사람들은 볼에 쏘일 경우 꿀을 이렇게 연고처럼 바른다는군요. វិធីធម្មតាពួកខ្ញុំក៏ធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាពេលឡើងមកតិចគឺយើងត្រូវយកទឹកឃ្មុំទៅលាបកន្លែងដែលវាតិច 꿀에 들어있는 항산화 성분이 염증을 제거해 상처를 회복하는 데 도움을 주기 때문이랍니다. 몸은 녹초가 됐지만 품질 좋은 꿀을 얻고 나서야 비로소 여유를 찾은 작업자들. 오늘 하루 벌들과 함께 싸워준 동료와 곁에 있기에 참 든든합니다.